ایک اچھے لیڈر کی خصوصیات کیا ہیں؟ لیڈ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیں، لیڈر کی خصوصیات، ایک لیڈر کے اندر بہت سی چیزیں ہونا لازمی ہیں، لیکن جو سب سے اہم اور پہلی چیز ہے وہ اس کا کریکٹر ہے۔ اگر لیڈر کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، اس کی پرسنل جو لائف ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ سمجھے کہ وہ لیڈر بننے کے قابل نہیں ہے۔ ہمیشہ جو اچھا لیڈر ہوگا اس کا کریکٹر بیسٹ ہوگا، وہ سب سے زیادہ اپنے کریکٹر پہ توجہ دے گا، اس کی کریکٹر میں کوئی خامی نہیں ہوگی۔ یہ اچھے لیڈر کی خصوصیات میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اس کا کریکٹر سب سے بیسٹ ہو، سب سے اچھا ہو، وہ کریکٹر میں ہر طرح سے صاف ہو، اس کے بعد وہ اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ جس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، جس کے جو ہے وہ کریکٹر میں مسائل ہیں، وہ کبھی بھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد لیڈر کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ کریکٹر کا ہونا، پھر یہ ہے کہ وہ بہادر ہو، وہ دلیر ہو، وہ فیصلے لے سکتا ہو، اس میں جو ہے وہ اسٹرانگ ڈیسیژن پاور ہو، وہ فیصلے لے سکتا ہو، فیصلہ لینے والا ہو، وہ مشکلات سے گھبراتا نہ ہو، وہ جو ہے وہ فیس کرنا جانتا ہو مشکلات کو، وہ طوفانوں کو، وہ آنے والی بارش، طوفان، ساری مصیبتوں کو فیس کر سکتا ہو۔ اگر لیڈر خود نہیں کر سکتا تو وہ اپنے جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو وہ کیسے وہ فیس کرنے کا درس دے سکتا ہے۔ پھر اسے سمجھانا اور بولنا آنا چاہیے، وہ اچھا بول سکتا ہو، وہ اپنے کام کرنے والوں کو سمجھا سکتا ہو، بتا سکتا ہو، تب وہ اچھا باس اور لیڈر بن سکتا ہے۔ اور اس کا نالج، اس کا علم، اس کی ذہانت اتنی ہو کہ وہ اس چیز میں آل ان آل ہو اور اس سے زیادہ بیسٹ کوئی نہ ہو، تو وہ لیڈر جب سارا علم اور ساری خصوصیات رکھتا ہے، پھر وہ ان کو پریزنٹ کرنا، اپنے ورکر کے سامنے اس کو رکھنا، بیان کرنا، پریزنٹ کرنا، اسے بولنا آتا ہو، تب وہ اچھا لیڈر کہلائے گا۔ کریکٹر اچھا ہو، وہ بہادر ہو، اور اسے بولنا آتا ہو، وہ پریزنٹ کرنا آتا ہو، اس کے اندر احساس ہمدردی ہو، اپنے ورکر کا احساس ہو، اسے وہ ان کے لیے سوچتا ہو، ان کی مشکلات کو جانتا ہو، وہ اچھا لیڈر کہلاتا ہے۔ پرسنل مفاد پرست اچھا لیڈر نہیں ہوتا، اسے صرف اپنا مفاد نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ سب کا مفاد سوچتا ہے، اپنے سارے جو اس کی رائے ہوتی ہے، جو اس کے ورکر ہوتے ہیں، وہ ان کا سوچتا ہے، وہ سب کا سوچ کے تب جو ہے وہ کام میں چلتا ہے۔ وہ اس کے بعد اس کا جو ہے وہ دور اندیش ہونا لازمی ہے، وہ دور اندیش ہو، آنے والے دور میں مشکلات کو وہ سمجھ سکتا ہو، جدید دور کے حساب سے اسے ساری معلومات ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر رحم دلی ہونا لازمی ہے، وہ غصے کو کنٹرول کر سکتا ہو، وہ رحم دل ہو، خدا ترس ہو، یہ بھی ایک اچھے لیڈر کی جو ہے وہ خصوصیات میں شامل ہے۔ اسے وقت کا پابند ہونا چاہیے، وہ وقت کی پابندی کرتا ہو، وہ اگر خود وقت کا پابند نہیں ہوگا تو وہ اپنے ورکر کو وقت کی پابندی نہیں کروا سکتا۔ وقت کی پابندی انتہائی اہم ہے کامیابی کے لیے، اور لیڈر کے اندر نہیں ہے تو اس کے ورکر کے اندر نہیں ہو سکتی، اس کی رعایا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ مسلمانوں میں لیڈر کے لیے اس کا دین اسلام، اللہ کے نبی پہ یقین اور اس کی محبت کا ہونا لازمی ہے۔ اللہ پہ پکا یقین اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت پہ اور ان پہ یقین ہونا، کامل یقین ہونا لازمی ہے۔ جو مسلمان کا لیڈر ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے نبی پہ پکا یقین، وہ سنت پہ عمل کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، اسلامی کاموں میں وہ ایکسپرٹ ہوگا، تب جا کے وہ جو ہے وہ اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہو، وہ اپنی پریشانیوں، اپنے مسائل، اپنے ورکر کے مسائل کو وہ فیس کر سکتا ہو، اس کے اندر اپنی خامی سننے کا حوصلہ ہو، تو وہ اپنی خامی کو سن سکتا ہو، وہ اپنی خامی کو جو ہے وہ لوگوں کی زبان سے سن سکتا ہو، اسے ٹھیک کر سکتا ہو، تو وہ تب اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ وہ جس شعبے میں بھی لیڈر ہے نا، اس شعبے کے متعلقہ اسے اوور آل پوری دنیا کا نالج ہونا چاہیے، اسے اس کام میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، تب وہ اچھا لیڈر۔ اچھا، سب سے بڑی بات، اس کے اندر لیڈر والی خصوصیات کا ہونا لازمی ہے۔
यानी वो अपने आप को लीडर समझता हो, उसे अपने आप पे यकीन हो। जिस बंदे को अपने आप पे भी यकीन ना हो वो अच्छा लीडर क्या बनेगा, दूसरों को यकीन क्या दिलाएगा। वो उसके अंदर उस काम करने की हिम्मत हो, उसे यकीन हो कि वो ये काम कर सकता है। अगर बंदे को खुद यकीन नहीं कि वो ये काम कर सकता है, वो लीड कैसे करेगा। वो लीड ही नहीं कर सकता जब उसे खुद ही यकीन ना हो, उसे अपने आप पे भी यकीन ना हो। तो कामिल यकीन होना, अपने आप पे यकीन होना, अपने काम पे यकीन होना ये लाजमी है। तब वो अपने वर्कर को हौसला हिम्मत दे सकता है, तब वो अपने वर्कर को समझा सकता है। इसलिए खुद को बंदा लीडर समझे। जो बंदा खुद को लीडर ही ना समझे, जो खुद को रहनुमाई ना समझे, जो खुद को बॉस ही ना समझे, वो कैसे किसी को, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ ना, उसका उठना बैठना जागना खाना पीना सारा वो लीडर वाला होना चाहिए, सरदार वाला होना चाहिए कि वो लीडर है। उसका तरीक़ाकार ऐसा, अगर उसके तरीक़ाकार में, उसकी बातों में, उसके वो कमिटेड नहीं है, वो वादा पूरा नहीं करता, वो झूठ बोलता है, अल्लाह ना करे वो चोरी करता है, इस तरह के जो भी उसमें होंगे तो वो अच्छा लीडर नहीं कहलाएगा। क्योंकि अच्छे लीडर की खसूसियात वो खुद खो देता है। तो इसलिए खुद के अंदर एक लीडर की, खुद को लीडर समझे तो सही ना। अपना टारगेट, आपका टारगेट जो है, इससे आपके वर्कर का टारगेट आपसे आगे हो तो आप अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं, आप उसको लीड कैसे कर सकते हैं। लीड करने के लिए बच्चे, लीडर बनने के लिए खुद के अंदर लीडर होने का जज्बा पैदा करें, खुद को आप लीडर समझें, तब आप लीड कर सकते हैं, तब आप कामयाब हो सकते हैं। खुद मुश्किल, और ये नहीं है कि कोई एक दिन में लीडर बन सकता है। कोई ये कहे ना कि मैं आया हूँ और मैं लीडर बन जाऊँगा, नहीं, उसको मुश्किलात आएंगी, 10 साल 15 साल 20 साल लगेंगे उन चीज़ों को फेस करके, तब वो अपने अंदर जाके वो लीडर वाली खसूसियात पैदा करे। लेकिन उसके अंदर हिम्मत हो, बर्दाश्त हो, इस्तकामत हो। इस्तकामत का होना लाजमी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो अपने आप को अच्छा लीडर नहीं कहला सकता। अच्छे लीडर के लिए ये सारी खसूसियात का होना लाजमी है, वो तब अपने वर्कर के लिए सायादार दरख्त बन सकता है। अगर अच्छा लीडर जो है वो अपने वर्कर के लिए सायादार दरख्त नहीं बन सकता तो वो अच्छा लीडर नहीं है। अगर उसे किसी ने कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो उसे खुद ऑन करा है, पैसे लगा के वो बैठ गया है, उसमें ये खसूसियत, वो अपने वर्कर के लिए एक सायादार दरख्त की मानद नहीं है। वो उसमें ये सारी खसूसियात नहीं पाई जाती, करैक्टर से लेके तमाम खसूसियात जो मैंने बताई हैं वो उसके अंदर नहीं पाई जाती, तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। अच्छा लीडर अपने वर्कर के लिए, अपनी राया के लिए सायादार दरख्त की तरह होता है, ताकि उसके वर्कर कहीं से भी जो है वो परेशानी और धूप से भागे तो उसके साए में आके बैठे। ये अच्छे लीडर की खसूसियत, सबसे बड़ी ये खसूसियत। तो अच्छे लीडर का करैक्टर बिल्ड होना चाहिए, उसका करैक्टर अच्छा होना चाहिए, उसको ईमानदार होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, अल्लाह के नबी पर यकीन और मोहब्बत होनी चाहिए, एक सायादार दरख्त की तरह से होना चाहिए, इस्तकामत वाला होना चाहिए, मुश्किलात को बहादुरी से फेस करने वाला होना चाहिए, उसकी सोच मुस्बित हो। अच्छे लीडर की ये खसूसियात ये भी होनी चाहिए कि उसकी सोच जो है वो मुस्बित हो। अगर वो नेगेटिव सोचता है, वो अपने वर्कर को पॉजिटिव सोच पे कैसे ला के आ सकता है। उसकी सोच का मुस्बित होना लाजमी है। और फिर वो अपने वर्कर को शाबाश देना उसे आता हो कि गुड, आपने अच्छा किया, गुड लक दे सकता हो, गुड कह सकता हो, उनको अंदर जज्बे को बेहतर बना सकता हो, उनको जो है वो उसके हवाले से जो है वो हौसले को बढ़ा सकता हो शाबाश दे के। अगर जो किसी का अपने वर्कर का अच्छा काम भी देखे उसे गुड भी ना दे तो वो अच्छा लीडर नहीं कहलाएगा, ना ही वर्कर उससे सही करके उसका काम करेंगे। वो अपने काम और अपने शोबे की इज़्ज़त करना जानता हो खुद, वो अपने शोबे और काम के साथ कमिटेड हो, उसके साथ उसको मोहब्बत हो, वो इज़्ज़त करना जानता हो, तब उसके जो वर्कर हैं वो भी उसकी इज़्ज़त करेंगे। अगर उसको अपने काम और शोबे के साथ से वो उकताया हुआ है तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। इसलिए वो काम और ख़ुद लीडर को समझना और उसके लिए उसकी मोहब्बत होना भी लाजमी है, तब जाके अच्छा लीडर। तो ये चंद अच्छे लीडर की और भी बहुत सी खसूसियात हैं, ये चंद खसूसियात थी जिनको अपना के इंसान एक अच्छा लीडर बन सकता है।